کہا کس کی حکومت ہے غرض نہیں، ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا واحد آپشن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں تاجروں سے خطاب، کہا کسی پر الزام تراشی نہیں کر سکتے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، جن مسائل پر فوری ایکشن لینا ہے ضرور لیں گے۔ کراچی کے تاجروں کی وزیر اعظم کو بانی پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانے کی تجویز۔ وزیر اعظم کی تاجروں سے ملاقات میں معروف بزنس مین عارف حبیب نے کہا، آپ نے آئی ایم ایف سے ہاتھ ملایا تو بزنس میں تیزی آئی، چاہتے ہیں ایک ہاتھ اڈیالہ کے باسیوں سے ملائیں، بھارت سمیت پڑوسیوں سے بھی ہاتھ ملائیں، یہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کا رمدان بارڈر پوائنٹ کو بین الاقوامی سرحدی کراسنگ پوائنٹ قرار دینے پر اتفاق۔ اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے بارڈر ٹریڈ میکانزم مکمل فعال کرنے اور باقی 2 سرحدوں پر مارکیٹیں کھولنے پر بھی اتفاق۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان کا اعلامیہ جاری۔ گورنر سندھ کی تقرری کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کی حکمت عملی میں تبدیلی۔ ذرائع کا کہنا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے اگلے گورنر سندھ کے لیے فروغ نسیم مضبوط امیدوار۔ کراچی میں ملی سمیت کئی علاقوں میں زلزلہ، شدت 3.2 ریکارڈ۔ گلستان جوہر، گلشن معمار، احسن آباد سائٹ سپر ہائی وے پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے سرمایہ کاری منصوبے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ کے الیکٹرک 484 ارب روپے کی سرمایہ کاری منصوبے پر نیپرا کو قائل نہ کر سکی۔ کے الیکٹرک کو 7 سال میں 392 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی اجازت۔ کے الیکٹرک سرمایہ کاری منصوبے کا سہ ماہی بنیاد پر تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا ٹی20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ انجری کے باعث محمد رضوان اور عرفان خان کو آخری 2 میچوں میں آرام دیا جائے گا۔ فخر زمان اور عماد وسیم کی واپسی کا امکان۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی یتیم بچوں کو میچ دیکھنے کی خصوصی دعوت۔ اور ای اسپورٹس کے شوقین ہو جائیں تیار، گیمرز گیلیکسی ای اسپورٹس فیسٹیول 25 اور 26 اپریل کو لاہور میں ہوگا۔ مقابلے بھی ہوں گے، میوزک بھی اور تفریح بھی۔ ای اسپورٹس مقابلے پاکستان کے سب سے بڑے اسپورٹس چینل اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر نشر ہوں گے۔ سندھ حکومت کی وزیر اعظم سے شکایتیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا وفاق نے نئی اسکیموں میں سندھ کو نظر انداز کیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے سندھ نے 25 ارب روپے دیے، وفاق نے فنڈ جاری نہیں کیے۔ FBR سندھ کے 4 ارب روپے سے زائد کھا گیا، ہم اب ود ہولڈنگ ٹیکس جمع نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ایسے نہ کریں، ہم آپ کے بقایا جات کے مسائل حل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا وفاق نے اب تک 82 ارب کم دیے، ترقیاتی کاموں میں مشکلات ہیں۔ وزیر اعظم نے وزیر خزانہ کو مسائل حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے سندھ میں ٹرانسپورٹ کے منصوبے کی تعریف کی۔ وزیر ٹرانسپورٹ کے اصرار پر 150 بسیں دینے کا اعلان۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کا پہلا دورہ کراچی۔ وزیر اعظم نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ شہباز شریف نے مزار قائد پر نوجوانوں سے ملک کی خدمت کرنے کا حلف بھی لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، جس میں صوبائی امور سمیت امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، نیا ریکارڈ بن گیا۔ پہلی بار 72,000 پوائنٹس کا سنگین عبور کر لیا۔ 100 انڈیکس 692 پوائنٹس بڑھ کر 72,051 پوائنٹس کی تاریخی سطح پر بند ہوا۔ خان صاحب اور پارٹی جس کو بھی ریکمینڈ کرتی ہے، یہ لوگ ویسے ہی اس کو متنازع بنا رہے ہیں، اختلافات بنا رہے ہیں۔ حامد رضا میرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ میرے کیا اختلافات ہو سکتے ہیں؟ جس سے بانی پی ٹی آئی نامزد کریں وہی چیئرمین PAC ہوگا۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے معاملہ متنازع بنایا جا رہا ہے، تنازع دکھا کر کسی تیسرے بندے کے نام قرہ فعال نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ شیر افضل مروت کی خواجہ آصف سے ملاقات، صحافی نے سوال کیا اب آپ PAC چیئرمین کے لیے نون لیگ کے امیدوار ہوں گے؟ جواب دیا ایسے سوال کر کے مجھے اشتعال دلانا چاہتے ہو؟
ख्वाजा आसिफ से मुलाकात होती रहती है। दुनिया चेयरमैन PAC पर मौकूफ नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हामिद रजा को चेयरमैन नामजद करने का फैसला, पार्टी क़यादत की मुशावरत मुकम्मल। नहीं, मैंने तो बरमला हर जगह पे एज लीडर ऑफ द अपोजिशन का है। कल भी कहा था कहीं पे कि जनाब खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को नॉमिनेट किया तो उनको होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। शेर अफजल मरवत को ही चेयरमैन PAC होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी शेर अफजल की हिमायत कर दी। कहा बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC नामजद किया। बरबला कहा है कि उन्हें चेयरमैन होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयर अपोजिशन की होती है। पार्टी का मौक़िफ़ रहा, जो नाम बानी देंगे वही चेयरमैन होगा। प्रोक्योरमेंट में जो पीछे इशू आया है, वीट इंपोर्ट हुई है, वो हुई है केयर टेकर के टाइम पे। किस तरह उसको कहा गया कि ये हमारे पास शॉर्टेज आ रही है, जो कि मेरे ख्याल में शॉर्टेज नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया है। निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद की इंक्वायरी का हुक्म। वजीर खुराक राना तनवीर हुसैन कहते हैं किल्लत का बहाना बनाकर निगरां दौर में गंदम दरामद की गई थी। वजीर आजम ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। गंदम का बहरान हर दौरे हुकूमत में सामने आता है। हुकूमत जिसे सब्सिडी देती है उसे नहीं मिल पाती। गंदम की खरीदारी के लिए सूबों को खतूत अरसाल कर दिए हैं। उम्मीद है चंद रोज में गंदम से मुतालिक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वजीर आजम किसानों को टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए मुतहर्रिक हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है किसी के पैर पड़ के नहीं आया, ना आपने प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज करके आया, ना आपने केसेस माफ करा के आया। मैंने रिजाइन किया सेनेट की सीट से। मैंने इमरान खान साहब की सीट थी, जिस दिन खैरबाद किया उस दिन उनकी सीट भी वापस की। जो पढ़ाया था पढ़ा आज भी खान साहब ने, हमें तो याद है। वो भूल गए तो भूल गए। बानी PTI ने हमें जो पढ़ाया आज भी याद है, वो शायद भूल गए। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं बानी PTI की सीट थी, खैरबाद कहा तो सीट भी वापस की। किसी के पांव पकड़कर केस माफ कराकर नहीं आया। आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुआ हूँ। नाकामी के बाद ही आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने देख लिया आप सिस्टम के अंदर ही सिस्टम के खिलाफ खेल सकते हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात, सियासी और पार्टी मामलात पर बातचीत। जुमे से शुरू होने वाले एहतजाज और वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला सिंध ने मुशीर बाबल भैयो का इस्तीफा कबूल कर लिया। बाबल भैयो ने असलहा स्मगलिंग के इल्जामात पर ओहदे से इस्तीफा दिया था। बाबल भैयो ने असलहा बरामदगी की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। बाबल भैयो की सिक्योरिटी के लिए दी गई पुलिस मोबाइल में गैर कानूनी असलहा पकड़ा गया था। असलहा बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल किया जा रहा था। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। 9 रुकनी या इससे बड़े लार्जर बेंच के लिए दायर दरख्वास्तें मंजूर। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल में कौन सा तरीक़ेकार अपनाया गया, अदालत ने फैसलों की नकूल तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा मौजूदा बेंच का फैसला 3-3 के तनासब से हुआ तो क्या होगा। वकील अहमद हुसैन ने कहा पर दरख्वास्तें खारिज तस्वर होंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले इस नुक्ते की बुनियाद पर लार्जर बेंच का मुतालबा किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। लापता अफराद का मामला हल करना है, कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, मावराए अदालत कार्रवाई न करें। पुलिस तमाम इदारों से बेहतर है क्योंकि कार्रवाई ठीक हो या गलत सामने करते हैं। वजारत दिफा से पूछ कर बताएं एजेंसीज में खुद एहतसाबी का अमल क्या है। वर्किंग में गलती हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाब दे नहीं। लापता बलोच अफराद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, कहा अदालत समेत हर इदारे ने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब होने वाले अफराद से मुतालिक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की।